जय जगन्नाथ पे तुम यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि एमडीसी पॉलिटिकल प्रोसेस यूनिट 2। तो आमर द्वितीय एকক जहाँ रही तो द्वितीय एकर कौन कौन रही पे देखा आंचलिक दाबाद धर्म और राजनीति। तो आम आमर यूनिट 2 रे आम देखा आंचलिक दाबाद और धर्म और राजनीति। तो यूनिट 2 आमर चैप्टर 4 और 5 तो दुईटा चैप्टर रही। तो प्रथम चैप्टर बा 4 चैप्टर रखिए आम आंचलिक दाबाद देखिए कौन कौन रही। चैप्टर 5 रे धर्मनिरपेक्षतावाद और सांप्रदायिकतावाद विषय में आलोचना करें। तो प्रथम आम देखिए आंचलिकतावाद। तो आंचलिकतावाद बा आंचलिकवाद कारण मु धारा विषय में जाना तार पृष्ठभूमि विषय में प्रथम आलोचना करवा। तो देख पे सांप्रतिक परिस्थिति भारतीय जातीयता और शासन व्यवस्था को विशेष भाव प्रभावित करुवा प्रमुख कारक मध्य आंचलिकतावाद अन्यतम। जो आम देखा जो सांप्रतिक परिस्थिति जो भारतर जो जातीयता और शासन व्यवस्था जो रही आमर तो गोटे विशेष भाव प्रभावित करता गोटे मुख्य कारक कि बर्तमान पलटि ना आंचलिकतावाद। तो आंचलिकतावाद प्रथम आम कौन देखा जातीय बा महाजातीय चिंता और चेतनार दूरे जाई न्यून अथवा विरोध कर कौन निर्दिष्ट अंचल प्रदेश बा तार अंतर्वर्ती अपेक्षाकृत क्षुद्र अंचल को अत्यधिक भल पाइबा आंचलिकतावाद कहुए। आंचलिकतावाद क्या कहुए देख यू है मोर यू पर्यटन जी रहा कौन ना आमर जातीय बा महाजातीय चिंता निज देश भल पाइबा नहीं कि निज पृथ्वी की न भल पाई गोटे निज देश को न भल पाई तार चिंता मन रखी आने चिंता चेतनार दूरी जाए छोट भाव विरोध कर कौन से गोटे निर्दिष्ट अंचल को निर्दिष्ट प्रदेश को तार अंतर्वर्ती गोटे छोट अंचल अत्यधिक भल पाए आम आंचलिकतावाद। देख आंचलिकतावाद कौन आउ थे बुझे दूसरी माने निज देश को न भल पाई निज अंचल को मन तुम अंचल कार को अंचल थोड़ा निज जिला को भल पाइबा निज अंचल को बेसी भल पाई निज देश प्रति एत भल पाइबा न रखी निज राज्य प्रति एत भल पाइबा न रखी निज जिला बा निज ब्लॉक जदि मुझे कहबी तो ताकू टी अधिक भल पाइबा देबा ताकू आम कह आंचलिकतावाद। बुझीपार ना पे मैंने देख जब आम देखा तो आम देश हूँ आम कौन जाति जब आम देश उन्नति कला तो आम उन्नति करवा तो सहीटा किए ध्यान देना निज अंचल को है जो अंचल से बास कर जो अंचल से रोच से बेसी भल पाँच है प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में सचेतन अर्धचेतन कि अवचेतन अवस्था जातीयतावाद सृष्टि और विकास में अंतराय हुए और देशर अन्य अंचल प्रदेश असहिष्णु प्रतियोगिता तथा तुलनात्मक विद्वेष सृष्टि करे। जदि मुझे अंचल भल पाइबी आज जन किए थे ना अंचल भल पाइब तापर जदि आम अंचल प्रति किसी खराब भावना तैयारी कले तो से आम अंचल प्रति खराब भावना करेंगे। तो जितेबाला कौन गोटे भारत भितर गोटे गोटे देश देश भितर बा सॉरी गोटे राज्य भितर गोटे जिला जिला भितर कौन गोटे गंडगोल खाली ही सृष्टि। तो पे तुमने देखुव रिल्स गुड़िक सर्ट गुड़िक तो सब कौन तू कौ जिलार मु तो यही जिलार तो एमती कौन भितर सब गंडगोल क्रिएट कर तू आसे मु ते देखने एमती सब जो अनेक गुड़े जो खराब भिडियो गुड़े बनाऊँ ताफल कौन ना भारत जो एकताटा अच्छी ओडिशार जो जातीय एकताटा राज्य गोटे एकताटा से कौन नष्ट हो जाए। तो जिला जिला भितर गंडगोल तैयारी करवा तो तू मो जिला को आस मु तो जिला आसी तो सहीटा गोटे खराब भावना माने कौन आम जातीयता तैयारी बहुत गुड़े बाधक मैंने भारतीय बोली एकता आम कहीपर। तो आम भितर तो भल पाइबा ना शत्रुता भाव थी आम भारतीय बोली आम कह केमती जमी भारत भितर थिला जो 1947 मसीहा पूर्व भारत पाकिस्तान होता है जो 1947 मसीहा पर भारत पाकिस्तान सबुठ बड़ शत्रु हो गले विश्वर। तो विश्व जब देखिए तो बड़ शत्रु होती भारत और पाकिस्तान। तो से भाव में जब आम देश भितर जब आम गोटे जिला जिला भितर जब गंडगोल करेंगे आम देश को भल पाइबा केमी। तो यहाँ गोटे कौन गोटे देशर अन्य अंचल प्रति आमर विद्वेष भाव गोटे सृष्टि करवा गोटे तुलनात्मक गोटे आसे तुलना मो जिला भल मो अंचल भल मो ब्लॉक भल मो पंचायत भल। तो ताफल गोटे आंचलिकतावाद भल नुह पे जातीयतावाद देख से बहुत भल आम देश महान। तो सीटा आम कहीपर निश्चक भाव निज अंचल व प्रदेश को भल पाइबा एक स्वतःपूत घटना और एथर कौन आबलिक त्रुटि ना जब आम जो ये भी किसी ना निज अंचल समस्ते भल पाती कि टे असुविधा होता है पर कि देख मुझे गोटे कथा कहि निज देश को भल पाओ सॉरी निज अंचल भल पाओ निज राज्य भल पाओ निज देश को भल पाओ किंतु निज राज्य को भल पाओ कि निज अंचल जो भल पाइब किंतु अन्य अंचल को केमती आम खराब कहबानी निज अंचल भल पाइबा किंतु अन्य अंचल जमी घृणा न करिया। बुझीपार ना पे निज अंचल निजर बट अन्य को आम केत खराब कहबानी आम बापा आम भल किंतु अन्य बापा माँ खराब बोली आम कहबानी ताको बापा भल होते है निश्चक भाव निज अंचल प्रति भल पाइबा एक स्वतःपूत घटना बा निजे तो निज बापा मुझे निजे ही भल पाइबे ना। तो अन्य बापा को आम घृणा करिया ता माने नुह जे निज बापा माँ को भल पाइबा।
କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଜାତୀୟ ଭାବନା ସନ୍ଧି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଉଗ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକତା ବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯଦି ଆଞ୍ଚଳିକତା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉଗ୍ର ରୂପ ନିଏ ହେଲା। ତ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ସନ୍ଧିକାର ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନବାଦୀ ଶକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏକତା ଭାବଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଭାରତରେ ନିଜର ନିରୂପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସୁଦୀର୍ଘ ଶାସନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର ବିଷ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର ବିଷଟା ଦେଇଥିଲା କିଏ? ଇଂରେଜମାନେ। ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ମନେର ସେତେବେଳେ 10ରୁ 15ଟି ରାଜା ଥିଲେ ମନେକର। ତ ଗୋଟେ ରାଜାର ନିଜର ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କହିବେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଖରାପ ଗୁଣ ତା ଆଗରେ ଗାଇବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଲଢ଼େଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇବେ। ତ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଷଟା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ କି ନା ଇଂରେଜମାନେ ବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ଐତିହାସିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ରାଜନୈତିକ ସମୁଚିତତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମର ବିଜ୍ଞ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନବିଦଗଣ ଦେଶରେ ଐକିକ ଆବେଗର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥିବା ଏକ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆସିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ, ଏକୀଭୂତ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଭାରତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ଆସିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନକାରୀମାନେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ କ୍ରମଶଃ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଟିକେ ତଥାପି ଚାଲିଛି ହେଲା। ଆଞ୍ଚଳିକବାଦରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଐତିହାସିକ ମୂଳାଧାର, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ, ମୂଳ ଜାତିଗତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦାବି, ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଜନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସୀମା ଓ ନଦୀଚଳ ବିବାଦ, ଉପ-ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବନା ଆଦି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଆମର କ'ଣ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ଏଥିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେମିତି ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଷା ଭଲ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗି ରହିଯିବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ହେଉଛି। ଭାରତ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିପାରିବାନି ହେଲା। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପରିବ୍ରାଜକ ଭ୍ରମଣ ସାରି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଭାରତରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସିଝା କଲେ। ଭାରତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଓଡ଼ିଆ, ବିହାରୀ, ତାମିଲ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ମରାଠୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଆସାମୀ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ଆଦି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଭାରତରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପାଇବନି ପିଲାମାନେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ହିଁ ଭଲ କହିବେ ଏବଂ ଭାରତ ବୋଲି ସେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର, ମୁଁ ଭାରତର କହିବେନି କେହି ବି, କି ମୁଁ ତୁମେ କେଉଁଠାର ନା ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇର କି ବିହାର କି ତେଲୁଗୁର, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ସେମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟକୁ ପାଇଲେ। ଏକ ତ ଆମେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଭିଳାଷ କେତେ ତୀବ୍ରତା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜ ଜାତିକି ନ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ଜାତୀୟତାକୁ ନ ଭଲ ପାଇ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଗୋଟେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛେ ସେଠି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଟା ଆମର ଜାତୀୟ ଏକତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପିଲାମାନେ। ତ ତା'ର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଭିଭାଷାର କାରଣ, ଉପାଦାନ ବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଐତିହାସିକ ଆଧାର, ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଭାଜନ ଶାସନ ନୀତି ଲାଗୁଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ବା ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରଦେଶ ଓ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ସେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜାମାନେ ସେଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇରେ ମାତି ରହୁଥିଲେ। ତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ରାଜାମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ଏପରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରରୋଚନା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନର ରାଜାଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତୀୟ ସଂଘରେ ନିଜର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସହଜରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବନା ରହିଆସିଥିଲା। ଶାସନଗତ ଅବହେଳା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ ନର୍ଥକୋଟ୍ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶାସନ ଗୋଟେ ଅବହେଳା ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ତ ମାନ୍ୟତା କରାଯିବାକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ କିଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ ନର୍ଥକୋଟ୍ ସେ ସୁପାରିଶ କଲେ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ 1874 ମସିହାରେ ଆସାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଆସାମ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଗଲା, ନହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଏତେ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଅଭାବରୁ ତା ଫଳପ୍ରଦ। ଓଡ଼ିଶା ସେମିତି କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ନହେଲେ
ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବି ଜୋରଦାର ହେବାରେ ଲାଗିଲେ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ପାଇଲା, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପରିଣତ ହେଲା। 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ, 1947 ମସିହାରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ସମୟରୁ ଦେଶରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଞ୍ଚଳିକବାଦକୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲେ ବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଭାବନା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହେଲା। ତ 1956 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ହେଲା କ'ଣ, ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ, ତ ଯେମିତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ତାମିଲ ତାଙ୍କ ଭାଷା, ତ ଗୁଜୁରାଟୀ, ବିହାରୀ, ତ ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ନେଇକି ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। ବଂଶଗତ ପରିଚୟ ଦେଖ, ବଂଶଗତ ବା ନୃଜାତୀୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଭାବଗତ, ଭାଷାଗତ, ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନାର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ନେଇକରି ମାନେ କ'ଣ ଗର୍ବ କରିବା, ନିଜର ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ଗର୍ବ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅତୀତରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ, ମେଘାଳୟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ଗୋର୍ଖା, ବୋଡ଼ୋ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଆରମ୍ଭ ତ ଯେମିତି ଆମର ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବା ମିଜୋରାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଦାବି କରିଥିଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। ଏପରି ଲାଦାଖର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଧିବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହାୟତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଶୁଣାଯାଉଛି, କେତେକ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣମାନେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ। ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭିତରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଉତ୍ତର ପଟରେ ଗଲେ କି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ, ତଳ ପଟରେ ଗଲେ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଗଲେ ଆମର କ'ଣ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ। ତ ଭାଷା ଅଲଗା, ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା, ପରମ୍ପରା ଅଲଗା, ସବୁକିଛି ପ୍ରାୟ ଅଲଗା, ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା, ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଅଲଗା, ତ ସବୁ ଅଲଗା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଭାଜିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଜାତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରଚଳନ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ବିଭାଜିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅତୀତ ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତା'ର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଏବେ ବି ଜନମାନସରେ ସତେଜ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା, ଆଞ୍ଚଳିକ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି। 1967ରେ ଚତୁର୍ଥ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ। ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ବା ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ। ତ କେତେକାଂଶରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଦଳମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାର ଆସିଲା ଭାଷାଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି। ଭାଷାଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି ପାଇଁ ଦେଶର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଭାଷା ପାଇଁ ହିଁ ବେଶୀ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦଟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥାଏ। ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟମାନ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏପରି ଦାବି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିବା ଲାଗିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ କଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦିଆଯାଉ, ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ନେଇକରି। 1966ରେ ପଞ୍ଜାବର ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ଭାଷାଭାଷୀ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟ ହରିୟାଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ପଞ୍ଜାବର ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା ଥିଲେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ମାନେ ହରିୟାଣା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1960 ମସିହାରେ ମରାଠୀ ଓ ଗୁଜରାଟୀଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁ ବମ୍ବେକୁ ଭାଗ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦାବି ଜୋରଦାର ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିନ୍ଧୀ ଭାଷାକୁ 1967ରେ ଏବଂ କୋଙ୍କଣୀ, ମଣିପୁର ଓ ନେପାଳୀ ଭାଷାକୁ 1992 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାଷା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଅତୀତର ଉଗ୍ର ବିବାଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିବାଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦିଗରେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖିବା, ତ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମାନ ଭାବରେ ହେଉନଥିବାରୁ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ମୂଲଚାଲ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନି, ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବହେଳାଜନିତ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷରୁ ହିଁ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆସାମ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭଳି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ବେଶୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା। ସୀମା ଓ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ଯେଉଁ ଆମ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସୀମା ରହିଛି ବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ଓ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଉଛି। କେତେକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେକ ବିବାଦର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଜୀବ ଅଛି। ଆଉ ସମାଧାନ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ମନେକର ଯାଇ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନଦୀ ଆସି ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଇ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ସେଥିପାଇଁ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କହୁଛି ମୋର ନଦୀ, ଏ କହୁଛି ମୋ ନଦୀ, ମୁଁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି।
ମାନସିକତା ଦେଖିବେ ତାର। ତ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକତା ଗ୍ରାସ କରିଛି। ତ ଅଣମରାଠୀମାନଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାର କରିବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେତେକ ଦଳ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଣଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଆସାମରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସାମର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦାବି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଦେଶୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଏକ ଆଦୃତ, ମାନେ କ'ଣ ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆସାମର, ମନେକର ଆସାମର ନାମେ, ତ ଆମେ ଆସାମରେ ହିଁ ରହିବୁ, ଆସାମର ଅଣଆସାମୀମାନେ ଆମେ ବାହାର କରୁ, ମାନେ ଭୂମିପୁତ୍ର, ଏଇ ଭୂମିର ଆମେ ହେଉଛୁ ପୁତ୍ର ଏଇଟା। ତ ପ୍ରତିକାରତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ରେମେଡ଼ି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଭିଳାଷର ବିଷକ୍ରିୟାକୁ ବିଲୋପ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରତିକାର କରିବା ନା, ଯଦି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର କରିବା, ସାରା ଦେଶର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯଦି ଆମେ ସାରା ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ବା ଗୋଟିଏ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ କରିବା ବା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଗୋଟେ ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାଇପାରେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ସନ୍ତୁଳିତ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପ୍ରଗତି, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଅର୍ଥନୀତି ଆମକୁ ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ଦେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଗତି ଘଟିବ। ମାନେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା ଗୁଜୁରାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଛି ବିହାରକୁ ସେତିକି ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ସେତିକି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସମାନ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭାବ, ବେକାରୀ, ଅନାହାର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଲୋପ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ ଖରାପ ଯୋଗାଉଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଦୂର ହେବ। ତ ଯେମିତି ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଅନାହାର, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଲୋ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଜାତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖ, ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ଏକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଘଟଣା। ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବଟା ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗାତାର ଭାବେ ବା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଭାଷାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତ ଆମକୁ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆର କୋଅପରେଟିଭ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଜର ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପତ୍ରିକା, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ। ତ ଯିଏ ଦେଶର ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସେମାନେ ଜାତୀୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲାବେଳେ ଏମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଥିରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଟି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅନୁକୂଳ ଭୂମିକା ନେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଘବ ହୋଇପାରିବ। ତ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି, ଭୋଟ ଲୋଭରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସମର୍ଥନ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୁଗର ଏବେ ହିଁ ଅବସାନ ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ କ'ଣ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇକରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଭୋଟ ଜିତୁଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ଆଇନ ଓ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ତୁଚ୍ଛ ସୁବିଧାବାଦୀ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବିଲୋପ ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ କମାଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ସହଯୋଗୀ ସଂଘବାଦ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନେ ସରକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଉଥିବାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନେ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଛି, ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟ ସେପଟ କହୁଛନ୍ତି। ତ এই ଭିତରେ କ'ଣ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧସ୍ଥାନର ସମ୍ପର୍କ ନ ହୋଇ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଉଭୟ ମୁକାବିଲାର ପଥ ପରିହାର କରି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ନୂତନ ଯୋଜନାମାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ, ବୈଷୟିକ ଇତ୍ୟାଦି ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ କମାଇ ପାରିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଧାରା 356 ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅଧିକ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ, ମାନେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦେବା ଦରକାର। ତ ଇତିହାସର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୀରମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ଇତିହାସ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣକରଣ କରାଯାଏ। ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳୀ, ପଞ୍ଜାବୀ ନାମରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସର ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ମହାନ ଦିଗ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତ ଏଇଟା ବଙ୍ଗାଳୀଟା, ଏଇଟା ପଞ୍ଜାବୀଟା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଓଡ଼ିଆଟା, ତ ଏମିତି ନ କହିକି ଆମେ ଏଇଟା ଭାରତର ଏ ବୀର ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ସେଇଟା ଜାତୀୟକତା ବଢ଼ିବ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ରୋକାଯାଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ
ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା। କେତେକ କେବଳ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜର ଆଚରଣ ବା ସଂହିତା ଭୁଲି ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଜାତୀୟ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିବା ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିଗରେ ସତର୍କ କରାଇବା ଦିଆଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର ଧାରା। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।